Structure of atom, part 6, last part. What are the different subatomic particles present in an atom? Proton, neutron and electron. Now we will discuss in the first discovery of electron. Electrons were discovered by conducting an experiment by using a simple apparatus known as the discharge tube or cruise tube. That's why we experiment discharge tube experiment. We will explain the discovery of electron by using discharge tube experiment. Okay? Discharge tube experiment. That is, discharge tube consists of a sealed glass tube. Or a glass tube at about 50 cm length. Or 50 cm length or a glass tube. Then two metal electrodes are fused to the ends and sides of the tube connected to a vacuum pump. Okay. Now, two electrodes are connected. That's one anode and cathode. That's connect a vacuum pump connect. Now, one anode and cathode. So, discharge tube consists of a sealed glass tube of about 50 cm length with two metal electrodes are fused to the ends and a side tube connected to the vacuum pump. Okay. Now, we will a high voltage pass high voltage low pressure pass discharge tube high voltage connect high voltage connect at low pressure. Discharge tube consists of a sealed glass tube of about cm length 50 cm length. There two metal electrodes are sealed into the two metal electrodes are sealed into the glass tube. Okay. Red color two metal electrodes. One anode and cathode. Okay, clear? This discharge experiment conduct observe points. That is the first point. When a discharge tube containing a gas at 1 atmosphere pressure and high voltage, the gas remains non-conducting. That is 1 atmosphere pressure, the high voltage pass in the gas and non-conducting gas conducting. When the pressure of the gas is reduced to about 10 raised to minus 2 atmosphere pressure, the gas becomes conducting and the light emitted by residual gas in the tube. When the pressure reduces, 10 raised to minus 2 atmosphere pressure reduce the gas and conductive. The color of the light depends upon the nature of the gas. We gas type of gas fill gas color of the light depends upon the nature of the gas. We gas fill gas color depend the color of the light. Okay. Now, discharge tube experiment conduct gas fill that's southern atmosphere pressure. That means 1 atmosphere pressure high voltage non-conducting. That pressure reduce conductive. Point the color of the light depends upon the nature of the gas. These observations okay, clear? Next part is properties. Observation properties observation. When pressure is reduced to below 0.001 millimeter of mercury, but dark space fills the entire tube. At the pressure dark space form. The emission of colored light stop. Then discharge tube begins to glow with a faint greenish light. We observe some of the rays are coming from cathode and move towards anode. Some of the rays are coming from cathode and move towards anode. So these rays are called cathode rays. Then these rays are called cathode rays. These rays are found to be consist of negatively charged material particles called electrons. But discharge tube experiment conduct some of the rays are coming from cathode and move towards anode. Cathode anode rays rays coming from cathode. This is called cathode rays. These cathode rays found to consist of negatively charged material particles called electrons. That's why cathode rays negative charge particles. That's why we electrons. Okay.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഡിസ്കവറി നടത്തിയത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാഥോഡ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ്. എപ്പോഴായിരിക്കും എന്നറിയാം? ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഓർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് പറയുന്നത് വെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എ സ്ട്രീം ഓഫ് കാഥോഡ് റേസ് ദ ഗെറ്റ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദി പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കാഥോഡ് റേസ് ദംസെൽസ് ആർ ഇൻ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. അതായത് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത്? when an electric field is applied, the negatively charged particles, that is cathode rays, move towards the positive plate. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്, കാഥോഡ് റേസ് ക്യാരീസ് ഏത് ചാർജ്? നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കാഥോഡ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ദി ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, while in the presence of electric or magnetic field it move towards the positive plate. Okay. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കാഥോഡ് റേസ് ആണ്. ആ കാഥോഡ് റേസ് നമ്മൾ പിന്നീട് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇലക്ട്രോൺസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പറയുന്ന ആനോഡ് റേസ് ആണ്. ആനോഡ് റേസ് ഓർ കനാൽ റേസ് എന്ന് പറയും. അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ ഡിസ്കവേർഡ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് ഇൻ ദി ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പിന്നീട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക? കാഥോഡ് ആനോഡ് റേസ് എന്ന് പറയും. അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പ്രോട്ടോൺസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്താരാണ്? ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ആനോഡ് റേസ് ഓർ കനാൽ റേസ്. ഓക്കെ. ബൈ യൂസിങ് ദിസ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്. ഓക്കെ. ഇതേ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ അപ്പോൾ അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ ഡിസ്കവർഡ് ദാറ്റ് എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏത് റേസ് ഇൻസൈഡ് ദി ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കേണ്ടത് ആനോഡ് റേസ്. Here Goldstein conducted a discharge experiment repeatedly using a perforated cathode. അവിടെ ഒരു പെർഫോറേറ്റഡ് കാത്തോഡ് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഹൈ വോൾട്ടേജസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് ദി ഇലക്ട്രോഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർഫോറേറ്റഡ് കാത്തോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഹൈ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേസ് സ്ട്രീമിംഗ് ബിഹൈൻഡ് ദി കാത്തോഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാത്തോഡിന് പിറകിൽ നിന്ന് കുറേ റേസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടു. ആ റേസ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? മൂവ് ടുവേഴ്സ് അടുത്തേക്ക് ആനോഡ്. സോ ദീസ് റേസ് ആർ നെയിംഡ് ആസ് ആനോഡ് റേസ് ഓർ കനാൽ റേസ്. ആനോഡ് റേസ് ഓർ കനാൽ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് റേസ് ട്രാവൽ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കാത്തോഡ് റേസ്. എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് കാത്തോഡ് റേസ് എവിടെ നിന്ന് എവിടത്തേക്കാണോ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അടുത്തേക്ക് പോവുക? കാത്തോഡ് റേസ് കമ്മിങ് ഫ്രം കാത്തോഡ് ആൻഡ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് ആനോഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ആനോഡ് റേസ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് എവിടത്തേക്ക്? ആനോഡ് റേസ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് കാത്തോഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ആനോഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കാത്തോഡ് റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് സെയിം ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് യൂസിങ് പെർഫോറേറ്റഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഓർ പെർഫോറേറ്റഡ് കാത്തോഡ്. സോ ഹി ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ് സം ഓഫ് ദി റേസ് ആർ എന്തെന്ന് നമ്മൾ ലീവിങ് ഓർ സ്ട്രീമിങ് ബിഹൈൻഡ് ദി കാത്തോഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് എന്തെന്ന് ആനോഡ് റേസ് ഓർ കനാൽ റേസ്. ഓക്കെ. ആനോഡ് റേസ് ഓർ കനാൽ റേസ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അടുത്ത് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആനോഡ് റേസ്. ആനോഡ് റേസിന് പ്രത്യേകത ദേ ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ്. എപ്പോഴും ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ദെൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. വെൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ്, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദീസ് റേസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് എവിടത്തേക്ക്? ഏതുപോലെ? ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് കാത്തോഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദീസ് റേസ് ബിഹേവ്സ് ആസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. എപ്പോഴും വെൻ വി അപ്ലൈ ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദെൻ ദീസ് കനാൽ റേസ് ഓർ ആനോഡ് റേസ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് എവിടത്തേക്ക്? നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്, negatively charged plate or electrodes. That means this canal rays behaves as behaves as a positively charged particles. Okay. പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന EBM വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ആനോഡ് റേസ് ആർ മച്ച് സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി കാത്തോഡ് റേസ്. EBM വാല്യൂ, EBM എന്നുള്ളത് EBM എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് നോക്കേണ്ടത് ദേ ട്രാവലിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്
It consists of a material particles, that is positively charged material particles. Then it is deflected towards അടുത്തേക്ക് negatively charged electrode. Okay. Next വരുന്നത് discover proton. Proton were discovered by Goldstein by using discharge tube experiment using a perforated electrodes, that is perforated the cathode. പിന്നെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടെയ്നിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് nearly mass equal to 1. That means this is similar to that of hydrogen. So നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ H11 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, H11 ഹൈഡ്രജൻ 1 എങ്കിൽ ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 1.602 ഇൻറ്റു 10⁻⁻19 കൂളോം. പിന്നെ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ 1.672 ഇൻറ്റു 10⁻24 ഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കനാൽ റേസ് ഓർ ആനോഡ് റേസ് അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഏത് പ്രോട്ടോണായിട്ട് പറയുന്നത്. ഹു ഡിസ്കവേർഡ് പ്രോട്ടോൺ? ഗോൾഡ്സ്റ്റീൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ്. ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂട്രോൺ? ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്. ഓക്കെ, ന്യൂട്രോൺ വേർ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ഇൻ 1932. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ തേർഡ് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഏത്? ന്യൂട്രോൺ. ഹു ഡിസ്കവേർഡ് ന്യൂട്രോൺ? ന്യൂട്രോൺ വേർ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂട്രോണ് നമുക്ക് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇപ്പം നമുക്കടുത്ത് പറയേണ്ട സെക്ഷൻ അതാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഹൗ ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ഡിസ്കവർ ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കോ. ഫസ്റ്റ് ചെയ്തത് വെൻ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രൈക്സ് ഓൺ ദി ബെർലിയം ന്യൂക്ലിയസ്. ഒരു ബെർലിയം ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു കാർബണിൻ്റെ ഒരു ഐസോട്ടോപ്പും അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടായി? ചാർജ് ഇല്ലാത്ത, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ചാർജ് അല്ല ശരിക്കും ചാർജ് ഉണ്ട്, 1 ഉണ്ട്, ചാർജ് ഇല്ല, നോ ചാർജ് ബട്ട് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു മാസ് 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ചെയ്ത് അവിടെ, അതാണ് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്തത് N01. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം, ബെർലിയം ഈസ് ബൊംബാർഡ് വിത്ത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ്. Then the emitted radiation consists of a new particles carry no charge എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ചാഡ്വിക് കോൾഡ് ദീസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ന്യൂട്രോൺസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബെർലിൻ ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ന്യൂട്രോൺ ഫോം ചെയ്തത്. ക്ലിയർ? ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ന്യൂട്രോൺ ഈസ് എ സബാറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവിങ് മാസ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആൻഡ് ക്യാരിങ് നോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ്. അതായത് അതിൻ്റെ മാസ് ഏകദേശം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഈക്വലാണ്, പക്ഷേ എന്തില്ല? നോ ചാർജ്. ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, നോ ചാർജ് വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ദെൻ മാസ് ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഏകദേശം വരിക 1.675 ഇൻറ്റു 10⁻⁻24 ഗ്രാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് റുദർഫോർഡ്സ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് to find out the arrangement of electrons and protons. അപ്പം റുദർഫോർഡ് ഓർ ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോർഡ് conducted an experiment for the arrangement of either electrons and protons, arrangement of protons and electrons. That is, in order to find out the arrangement of electrons and protons, Rutherford conducted an experiment. ഇപ്പോൾ റുദർഫോർഡ് കണ്ടക്ട് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? റുദർഫോർഡ് ബൊംബാർഡഡ് എ തിൻ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ, അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ, വിത്ത് എ സ്ട്രീം ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എമിറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻറ്റ്. അവിടെ നോക്ക്, ഒരു ബോക്സിനകത്ത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എവിടെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു? ആ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്കുലർ സ്ക്രീൻ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി അവിടെ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ. അത് നിങ്ങളൊരു മെല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ലേ, അതാണിത്, ഒരു സർക്കുലർ സ്ക്രീൻ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിങ്ക് സൾഫൈഡ്. അപ്പോൾ എന്തിനറിയാം? ടു ഡിറ്റക്ട് ദി വെദർ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് അണ്ടർഗോ എനി ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദർ പാത്ത് ഓൺ പാസിംഗ് ത്രൂ ദി ഫോയിൽ. അത് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്തെങ്കിലും പാത്തിൽ ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടോ, എനി ഡീവിയേഷൻസ് അറൈസസ് ഫ്രം ഐദർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓർ റീബൗണ്ട് ബാക്ക്, just observed by using this fluorescent screen. Fluorescent screen is made up of a circular screen coated with the zinc sulfide. Circular screen coated with zinc sulfide. ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്.
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സോഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ ഒരു സ്ലിറ്റിലൂടെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗോൾഡ് ഫോയിലിൻ്റെ പിറകിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു സർക്കുലർ സ്ക്രീൻ കോട്ടഡ് വിത്ത് സിങ്ക് സൾഫൈഡ് വെക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ റുദർഫോർഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ത്രൂ ദി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ. ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തില്ല, ദർ ഈസ് നോ ഡീവിയേഷൻ. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് സം ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വേർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾസ്. കുറച്ച് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, ചെറിയൊരു ആംഗിൾസിൽ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ എ വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൗൺസ് ബാക്ക്, റീബൗണ്ട് ബാക്ക്. ഇതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ. 3 ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ. ദെൻ സം ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് വേർ ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ആംഗിൾസ്. എ വെരി ഫ്യൂ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബൗൺസ് ബാക്ക് ഓർ റീബൗണ്ട് ബാക്ക്. ഓക്കെ. ഇത്തരം ഒബ്സർവേഷൻസാണ് ശരിക്കും ആ റുദർഫോർഡ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത്. ക്ലിയർ? ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ശരിക്കും തറവായിട്ട് പഠിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ. അവിടെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ഇനി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്നറിയാം, സിൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് പാസ് ത്രൂ ദി ഗോൾഡ് ഫോയിൽ വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ. കുറേ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഡീവിയേഷൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് എംറ്റി. അതാണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. കൺക്ലൂഷൻസിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഈസ് എംറ്റി. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീയിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് കൺസിഡറബിൾ മാസ്, so could be deflected only some heavy positively charged center. ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സെൻറ്ററിന് മാത്രമേ അതിനെന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീയിങ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആൻഡ് ഹാവിങ് കൺസിഡറബിൾ മാസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ. ക്ലിയർ? ഈ 2 കൺക്ലൂഷൻസും ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി ആറ്റം എന്നാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു ആംഗിൾസിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അർത്ഥം ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാരീസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് റുദർഫോർഡ് നെയിംഡ് ദിസ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റർ എസ് ന്യൂക്ലിയസ്. അതുകൊണ്ട് റുദർഫോർഡ് എന്ത് ചെയ്തു, ആ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്ററിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു, ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന പേര് കൊടുത്തു. ഓക്കെ. അതായത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ്, ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ 2 പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ. റിപ്പലഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. പിന്നെ എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് റീബൗണ്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡ്യൂ ടു ദി ഡയറക്റ്റ് കൊളീഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ്, അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൽ കൊളീഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ റീബൗണ്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്ര കൺക്ലൂഷൻസും പഠിക്കണം. ഓക്കെ. ക്ലിയർ?